श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहमहम् इत्यन्तः स्फुरन्नेकधा।
नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन् अहन्धिमुखान् नित्यानन्द चिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि। ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्देकरसम्प्रत्यग अभिन्न निरन्तरं जयति। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदेवं तन्मात्रमेतत् न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहः विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। ब्रह्मैव वेदं विश्वमित्येव वाणी श्रुतिभृतेऽर्थवा निष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतत् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठाननाभिन्नतारोऽपि तस्य। અત્યારે કહી શકાય કે ગુરુજી છે એ શિષ્યને આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ, ઇવન ત્રણમાં જે પ્રોબ્લેમ હોય જીવ, જગત અને ઈશ્વર, તો અત્યારે જીવ કોણ છે એની વાત કરશે અને એના પછીના શ્લોકની અંદર પ્લસ જગત પણ શું છે એના પછીના આવતા શ્લોકોની અંદર એ પણ વાત કરશે. અને આપણે જોયું હતું આ જાગ્રત સ્વપ્ન એની અંદર છે યહ અસૌ સમ ઉજૃંભતે, આપણી અંદર એક સતત એક શબ્દ બોલાય છે અહમ અહમ, અને અહમ અહમ છે એ કેવું છે તો અત્યંત સ્પષ્ટ અને સમ ઉજૃંભતે એટલે એને કોઈની જરૂર નથી કે હું છું કે નહીં. અને કેવી રીતે સ્ફુરે છે તો કે પ્રત્યેક રૂપ થયા અંતરાત્માના સ્વરૂપ વડે એ આપણી અંદર સ્ફુરે છે. અને ક્યારે ક્યારે તો કે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ત્રણે ત્રણ અવસ્થાની અંદર એ હંમેશા સ્ફુરે છે. અને કેવી રીતે તો એકદા, એકદાનો અર્થ થાય અહમમાં પછી ક્યારે કોઈ ચેન્જ ન હોય. એકદાનો અર્થ થાય એક જ અહમ અહમ ઇતિ સ્ફુરત, હું છું અને આમાં હું છું એ કે લટકા વગર. હું હંમેશા કહું લટકાનો અર્થ થાય હું દેહ છું તો દેહ એ લટકું છે, હું દુઃખી છું તો દુઃખીપણું એ લટકું છે, હું સુખી છું એના વગરનું જે હું છું છે એ કેવું છે તો કે એકદા. પેલા બધા તો છે એ વિકાર છે, પરિવર્તન છે, મિથ્યા છે. હું છું છે જે એકદા સતત આપણા મનની અંદર જે બોલાય છે, બુદ્ધિની અંદર, એ જ શું છે તો કે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. અને એ જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે શું કરે છે તો કે પશ્યન, આના બીજા આમાં છે પશ્યન, એ જોવે છે. અને શું જોવે છે તો શંકરાચાર્યજી લખ્યું નાના આકાર વિકાર ભાગીના. શરીરનો એક શરીર છે પણ એના નાના આકાર, હાથ પગ છે નાના આકાર, એની અંદર પરિવર્તન છે, એના બધાના ફેરફાર છે. આ હું છું છે શું કરે છે તો જુએ. પાંચે પાંચ કોષના અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય, એની અંદર વિકાર હોય છે, પરિવર્તન હોય છે. એ પરિવર્તનને આ એકદા અહમ અહમ જે સ્ફુરે છે એ શું કરે છે તો કે પશ્યન, એ જોવે છે. અને જોવા વાળું કોણ છે તો કે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે નિત્ય આનંદ ચિત્ત આત્મના. એ જોવે છે કે એનાથી તો કે પોતાના નિત્ય આનંદ સ્વરૂપથી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ વડે એ અંદર જે આપણે જોવે છે એ કોણ છે તો કે સ્વમ તમ વિદ્ધિ, એ તું પોતે જ જોવા વાળો છે, અંતરાત્મા છે તું પોતે છો. અંતરાત્મા બીજો ને બીજો ઈશ્વર બીજો એવું નથી. અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ એક જ છે. એ આપણે જોયું હતું. એના પછીનો પણ આપણે જોયું હતું બ્રહ્મ અભિન્નત્વમ.
બ્રહ્મ અભિન્નત્વ વિજ્ઞાનમ ભવમોક્ષસ્ય કારણમ. સંસારના મોક્ષનું કારણ કયું? કોક એમ પૂછે તો શંકરાચાર્યજીએ જવાબ આપ્યો, બ્રહ્મ અભિન્નત્વ. હું બ્રહ્મથી અલગ નથી, એ અપરોક્ષ જ્ઞાનમ. અહીંયા વિજ્ઞાનનો અર્થ થાય અપરોક્ષ. અત્યારે જ્ઞાન તો છે જ, આપણે સાંભળ્યા જ કરીએ છીએ, પણ આપણને એમ લાગે કે આ સાંભળી છે, કંઈક વસ્તુ છે, સારી છે. પણ અહીંયા વિજ્ઞાનનો અર્થ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયો હતો કે અપરોક્ષ વિજ્ઞાન. હું હંમેશા બ્રહ્મ તત્વ જોડે જ છું. એટલે કે હું છું બ્રહ્મ જોડે, એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ નથી. હું બ્રહ્મ સાથે છું, એ પરોક્ષ પણ નથી. પણ હું છું જે સતત સ્ફુરે છે, એ કેવું છે તો કે અપરોક્ષ જ્ઞાન. અને કેવું તો કે બ્રહ્મ અભિન્નત્વ. અને ભવનો અર્થ આપણે જોયો તો ભવતી 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 ભવ. માણસને સતત જૈનમાં પછી કંઈક થવું, નાને હજી બિચારો જન્મે ત્યાં કે આને શું બનાવશો, એટલે કુકે ડોક્ટર, એન્જિનિયર. એટલે કે હંમેશા બનવું છે, મારે આ બનવું છે. એટલે સંસ્કૃતમાં જે ભવતી ક્રિયાપદ છે એનો અર્થ થાય આઈ વુડ લાઈક ટુ બીકમ. એનો અર્થ થાય બીકમ નો અર્થ થાય, ઇંગ્લિશમાં બીકમ છે, પણ એનો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય થવું છે. મારે આ થવું છે, મારે આ થવું છે, મારા ચિત્રકાર થવું છે, પેઇન્ટર થવું છે, પછી પોલીસ થવું છે, કલેક્ટર થવું છે, એન્જિનિયર થવું છે, ડોક્ટર. એ સતત થવું છે. એ ઉપરાંત પિતા થવું છે, માતા થવું છે, દાદા થવું છે, જાત જાતનું થવું છે. એ જે થવા કરવાનું છે, શું કામ આપણને કંઈક થવાનું મન થાય છે? તો એનું રીઝન, એનું કારણ એક જ છે. શંકરાચાર્યએ કીધું કે અંદર છે એ આપણે હંમેશા શું અનુભવીએ છીએ તો કે અંદર કંઈક ઉણપ, કંઈક ખોટ સાધી હોય, એટલે એમ થાય કે બહારથી હું કંઈક બનું તો મને અંદર સારું લાગે, એટલા માટે આપણને બનવાનું મન થાય છે. એટલે એને કીધું કે ભવ મોક્ષ, આ બનવામાંથી મારે આ બનવું છે. પછી આપણે ઘણી વાર એમ કે આ જન્મમાં નહીં તો આગલા જન્મમાં મારે ચોક્કસ કરવું, એટલે આગલા જન્મનું આપણે કહેવાય ને ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. એટલે કે એનું નામ જ સંસાર છે. અને સંસારમાંથી છૂટીએ માણસ ક્યારે તો કે જ્યારે જે વ્યક્તિને ખબર પડે કે હું બ્રહ્મ તત્વથી જુદું નથી. એ જેવી રીતે આપણને ઊંઘમાંથી કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો, તેમ ન કે હું જરાક સવારે જોઈને કહું. આપણને જેટલું સ્પષ્ટ છે આપણું નામ, કારણ કે શરીરના તાદાત્મ્ય સાથે, એવી જ રીતે હું બ્રહ્મથી અલગ નથી, હું બ્રહ્મ તત્વ જ છું. એ અપરોક્ષ વિજ્ઞાન છે, એ જ ભવમોક્ષસ્ય કારણ. અને આ કોને પ્રાપ્ત થાય છે? આ જ્ઞાન છે. એટલે એને કીધું કે બુદ્ધેહિ બ્રહ્મ સંપદ્યતે. બુદ્ધેહિ વિવેકી વ્યક્તિઓ વડે, બુદ્ધેહિ નો અર્થ થાય અત્યંત વિવેકી. એ વિવેકી વડે, વ્યક્તિઓ વડે બ્રહ્મ સંપદ્યતે, એ બ્રહ્મ તત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ એક હંમેશા કહું કે પ્રાપ્ત કરવું એક્સપ્રેશન છે. આમાં પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી, આમાં માત્ર જાણવાની જરૂર છે કે હું બ્રહ્મથી જુદું નથી. અને બ્રહ્મ પોતે કેવા સ્વરૂપનું છે તો કે અદ્વિતીયમ આનંદમ. યેન અપરોક્ષ જ્ઞાનેન બુધેહિ અદ્વિતીયમ આનંદમ બ્રહ્મ સંપદ્યતે. આ જ્ઞાનથી, યેનો અર્થ થાય બ્રહ્મ અભિન્નત્વ વિજ્ઞાનેન, આનાથી બુધેહિ વિવેકી વ્યક્તિ, અને વિવેકીનો અર્થ મેં કર્યો તો સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી, એના વડે છે આ અદ્વિતીયમ આનંદ બ્રહ્મ તત્વ છે એ જાણી શકે છે કે હું પોતે જ છું. એ આપણે જોયું હતું. અને આપણે જોયું હતું કે અપરોક્ષ જ્ઞાનનો અર્થ શું થાય કે અભિન્નત્વનો કઈ કઈ જગ્યાએ આપ્યું છે તો કે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આપ્યું છે. તૈત્રીય બ્રહ્મવિદ પરમ આપનોતિ, એ તૈત્રીય ઉપનિષદનું બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મેવ ભવતી મુંડક ઉપનિષદ, અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું અસતઃ મામ સદગમય. અને અહીંયા અસતનો અર્થ થાય મૃત્યુ અને સતનો અર્થ થાય અમૃતમ. એટલે જ્યારે આપણે, એટલે બીજો શબ્દ છે મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમય. કારણ કે એમાંથી થોડાક આપણે જે રોજ પ્રેયર કરીએ છીએ પ્રાર્થના, અસતોમાં અસતગમય મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમય, તો એનો અર્થ એમાં લખ્યું છે કે મૃત્યુનો અર્થ થાય અસત અને સતનો અર્થ થાય અમૃતમ. એનો અર્થ કે મને મૃત્યુમાં ન કરતા મને અમૃતમ મામ કુર્વીત. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં લખ્યું છે
મને અમૃત બનાવી દે. અમૃતનો અર્થ થાય હું ન મરું, કારણ કે આપણને મરવું જ નથી, પણ આપણે ખરેખર મરવાના જ નથી, પણ દેહ છે તો મરવાનું જ છે. જાતસ્ય હિ, પણ આપણે માનીએ છીએ હું દેહ મરવાનો છું એટલે ડરીએ છીએ, પણ ખરેખર હું છું છે એ તો ક્યારેય મરવાનું નથી. એ આપણે ડિટેલમાં જોયું બધું. અને છેલ્લે મોક્ષ નો અર્થ શું થાય? તો મોક્ષનો અર્થ થાય બ્રહ્મ ભાવ. પોતાની જાતને બ્રહ્મથી અલગ ન જોવું, એને જ કહેવાય મોક્ષ. ત્યારે પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી, આજે પણ સ્પષ્ટતા કરી કે મોક્ષનો અર્થ મરવું નથી. મોક્ષનો અર્થ થાય કે હું પરમાત્માથી અલગ નથી, હું ને પરમાત્મા અલગ એક જ છીએ, એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે મનમાં આપણી અંદર જાત જાતના કોમ્પ્લેક્સિસ હોય, ગ્રંથિઓ હોય, પછી લઘુતા ગ્રંથિ, ગુરુતા ગ્રંથિ, એનાથી જે આપણે પીડાતા હોય એનાથી છૂટી જાય. અને જેવા છૂટી થાય એટલે આપણો અંદરનો પોતાનો સ્વભાવ છે જે નિરંતરમ આનંદમ છે એ સહજ રીતે પ્રગટશે. એટલે કે મોક્ષનો અર્થ મૃત્યુ નથી, મૃત્યુ પછી મોક્ષ ન મળે, જીવતા હોય ત્યારે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. અને કેવી રીતે? તો આપણે મુંડકમાં લખ્યું છે કે બધી જ ગ્રંથિઓમાં છૂટી જાય. અને કેવા પ્રકારની? તો દેહના તાદાત્મ્ય વાળી ગ્રંથિ, દેહના તાદાત્મ્ય હોય એટલે એની સાથે જોડાયેલું કેટલું હોય કે હું આ છું, હું આ નથી, એ બધા જ માંથી એક સાથે વ્યક્તિ છૂટી જાય એટલે એ વ્યક્તિને માણસ શું કે? તો કે જીવન મુક્ત. અને આવી જ વ્યક્તિ નું જ્યારે મૃત્યુ આવે ત્યારે એને કહેવાય વિદેહ મુક્ત. અને વિદેહ મુક્ત શું કામ કહેવાય? તો કે એનું પરાંત કાળ છે. આપણે જે બોલીએ છીએ ને સંન્યાસીઓને, એનો પરાંત કાળ છે. એનો અર્થ એ બીજી વાર જન્મ નહીં લે, કારણ કે ઘડાની અંદરનું આકાશ, ઘડો તૂટે ત્યારે બહારના આકાશની અંદર એક થઈ જાય, પછી એ જ આકાશને લઈને પાછો મારે ઘડો બનાવી શક્ય નથી. એવી જ રીતે જીવન મુક્તની અંદર રહેલું ચૈતન્ય તત્વ એ જ્યારે શરીર છૂટે ત્યારે શરીરમાં રહેલું ચૈતન્ય તત્વ જાણે કે બંધાયેલું છે, એ શરીર રૂપી ઘડો તૂટે ત્યારે સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ સાથે કેવું થઈ જાય? તો કે એક થઈ જાય. અને એક થઈ જાય પછી એવું ક્યાં આવે પોતે? એ જીવાત્માને એનો એટલે એનો શું કહેવાય? તો કે પરાંતકા. પછી એ જીવત્વ જેવું જ રહે જ નહીં, એ જીવ કેવો થઈ જાય? તો કે જીવત્વ વિલીન થઈ જાય, ચૈતન્ય ભળી જાય. એટલે કે વિદેહ મુક્તિ અને એને કહેવાય પરાંતકા. એટલે મુંડક ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે આવી જે જ્ઞાની છે એને માણસો હંમેશા ટ્રેસ કરવા માંગે. સાસણમાં મેં કીધું છે કે અમે સાસણ જતા, બધા તમે જતા જો, પછી બધા પગેરું શોધે કે સિંહણ છે ને આ રસ્તે ગયો હશે, એટલે પછી જે બધા એના ફોરેસ્ટના જે બધા અધિકારીઓ એમ કે આ રસ્તે જાય ને પગેરામાંથી આપણને સિંહ દેખાય, પછી આ રસ્તે જાય તો સિંહના પગલા છે. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ જે આત્મજ્ઞાની છે એનું મૃત્યુ થાય તો પછી ક્યાં ગયા હશે? માણસોને એવું બહુ ને, મર્યા પછી એનો જન્મ ક્યાં થયો હશે, એ ક્યાં ગયા હશે? એટલે એમાં જવાબ આપ્યો છે કે પંખી ઉડે એના પગેરા તમે જાણી શકો કે કયા દિશામાં ઉડ્યું? ન જાણી શકે. એવી જ રીતે પાણીની અંદર ચાલતું કોઈ પણ પ્રાણી, પછી ઇવન મગર હોય કે અજગર હોય, કહેવાય ને જળ સર્પ, એ ક્યારે પણ આપણે જાણી શકીએ કે આ પાણીનો સાપ ક્યાં રસ્તે ગયો? ના જાણી શકીએ, કારણ કે પાણી જેમ એક થઈ જાય પછી ખબર ન પડે. એવી જ રીતે આત્મજ્ઞાનીનું અંદર રહેલું ચૈતન્ય બહારના ચૈતન્ય સાથે એક થાય પછી એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું આવરણ નથી રહેતું. આવરણનો અર્થ અજ્ઞાન રૂપી આવરણ. એ અજ્ઞાન રૂપી આવરણને જ જીવત્વ કહે છે. એટલે જ માણસો જીવ છે, પણ એ આવરણ છૂટી ગયું એટલે કે ચૈતન્ય તત્વ શું થઈ ગયું? તો કે એક થઈ. એટલે જેને કહેવાય બ્રહ્મ ભાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ. એનો અર્થ થાય મોક્ષ. હવે શંકરાચાર્યજી છે એ એક પછી એક ઉપનિષદના કોટેશન લે છે અને કોટેશન ઉપરથી બ્રહ્મ કેવું છે? એક નામ છે બ્રહ્મ, એટલે માણસ એકચ્યુઅલી બ્રહ્મન છે પણ ન ઉડી જાય એટલે પેલી વિભક્તિ બ્રહ્મ છે. એટલે માણસોને એમ થાય કે બ્રહ્મ એક વસ્તુ છે, જેમ આપણે કહીએ ને ભગવાન
કૈલાસમાં શંકર ભગવાન છે, પછી કૃષ્ણ ભગવાન છે, એવી રીતે બ્રહ્મ પણ કોક એવું છે ભગવાન. પણ ખરેખર જોવા જાય તો બ્રહ્મ કોઈ નું નામ નથી, પર્ટિક્યુલર વસ્તુનું નામ નથી, પણ એક સંસ્કૃતમાં એક ક્રિયાપદ છે, એ છે બૃહ. ક્રિયાપદનો અર્થ છે બૃહ. બૃહનો અર્થ થાય મોટું. અને મોટું છે ને જનરલી ક્રિયા ઓલું હોય, વિશેષણ. મોટું શબ્દ છે ખરેખર છે વિશેષણ છે, એટલે એને નાનું મોટું કઈ લાગુ ન પડે. આપણે એમ કહીએ કે રાઈના દાણા પડ્યા હોય તો એમાં એમ કહીએ કે આમાંથી સૌથી મોટો રાઈનો દાણો કયો, તો આપણે કાઢીને બતાવીએ, છોકરું બતાવે કદાચ હોય તો આ મોટો છે. પછી એવી રીતે શાકભાજી રીંગણાના પડ્યા હોય તો કેટલા બધા રીંગણા હોય, એમાંથી આપણે કે આમાંથી મોટામાં મોટું રીંગણું બતાવો, તો રીંગણામાં મોટા આવે. એટલે એ રાઈ ક્યાં અને રીંગણું ક્યાં, તો આપણે શબ્દ તો કયું વાપરે, તો કે મોટું. પછી એવી જ રીતે આપણે પહાડીઓમાં જાય, હિમાલય બાજુ જાય તો આપણે એમ કે ઘણી બધી ટેકરીઓ છે, ઘણી બધી હિલ્સ છે, એની અંદર સૌથી મોટો પર્વત કયો, તો એમાં પછી આપણે એમ કહીએ કે એવરેસ્ટ છે, તો ત્યાં પર્વત છે. પર્વત છે, અહીંયા રીંગણું છે, તો મોટાને અહીંયા સાથે લાગે વળગે નહીં. મોટું છે ખાલી એટલું જ બતાવે કે એ કેટલું મોટું છે. એવી રીતે એક તત્વ છે, એક તત્વ છે, ચૈતન્ય તત્વ છે, એ કેવું છે, તો કે મોટું છે. પણ કેવડું મોટું? માણસો એમ જ પૂછે ને કે આ ભાઈ એવરેસ્ટ છે તો કેટલો ઊંચો, તો આપણે એમ કે 13,222 કે ફીટ જેટલો ઊંચો. એવી રીતે બ્રહ્મ છે મોટું, તો કેટલું મોટું, કેટલું વિશાળ, એટલે એને કીધું કે ત્યાં સમય લાગુ નથી પડતો, ત્યાં સ્થળ લાગુ નથી પડતું, અને જ્યાં એક વસ્તુ સાથે બંધાયેલું નથી. એવું છે, એટલું મોટું છે. એ શું છે, તો કે ચૈતન્ય તત્વ. એટલે કે બૃહી છે, મોટું છે, એટલે કે કાલ સાથે જો બંધાયેલું ન હોય તો આપણે એમ કહીએ કે કેવું છે, તો કે જન્મ મૃત્યુ રહિત. પછી સ્થળ સાથે બંધાયેલું ન હોય એટલે આપણે કહેવાય સર્વવ્યાપક, અને વસ્તુ સાથે બંધાયેલું ન હોય તો આપણે એમ કહીએ કે આ કેવું છે, તો કે એકમેવ અદ્વિતીય. તો એ મોટું છે, તો એ શું કહેવાય, તો કે બ્રહ્મ. એટલે કે આ બૃહ ઉપરથી જ બ્રહ્મ નામ પડ્યું. એટલે કે બ્રહ્મ કોઈ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ નથી, આકાર નથી, પણ બ્રહ્મ તત્વનું નામ શું કામ પડ્યું, તો કે આનાથી મોટું બીજું કોઈ હોઈ ન શકે. કારણ કે સર્વવ્યાપકત્વાત બ્રહ્મ, એકમેવ અદ્વિતીયત્વાત બ્રહ્મ. એટલું મોટું છે એટલે એનું નામ છે બ્રહ્મ. એટલે કે બ્રહ્મ છે એ ખરેખર નામ નથી, પણ બ્રહ્મ છે એક વર્ણન કરે છે કે આ કેવું તત્વ છે, તો કે અત્યંત વિશાળ, જેની થી વિશાળ બીજું કાંઈ ન હોઈ શકે. એટલે એનું નામ છે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. એટલે અહીંયા જે બ્રહ્મ છે એટલે એનું કીધું છે ને. બે પ્રકારના આમાં લખ્યું નથી, પણ છતાંય કહે કે કોઈ પણ વસ્તુના વર્ણન કરવું તો બે રીતે એના આપણે વર્ણવી શકીએ, કે એને આપણે ડિફાઇન કે વ્યાખ્યા કરી શકીએ. સપોઝ મીઠું છે, આપણું મીઠું, આમ લખાય ને મીઠું, તો આપણે પૂછીએ કેવું છે, એટલે આપણે એમ કહીએ કે કેવું હોય, તો કે ખારું છે. પછી આપણે પૂછીએ કે ખાંડ છે એ ખબર કેમ પડે, તો કે તમે ચાખો, ગળી ગળી લાગે ને તો એને ખાંડ કહેવાય, ખારું ખારું લાગે તો એને મીઠું કહેવાય. એટલે કે ગળપણ છે એ શું કહેવાય, તો એનું લક્ષણ છે. કે મીઠાનું લક્ષણ કેવું, તો કે ખારું. ખાંડનું લક્ષણ કેવું, તો કે ગળ્યું. અગ્નિનું લક્ષણ કેવું, તો આપણે કહેવાય કે ઉષ્ણતા. આ એક પ્રકારનું લક્ષણ કહેવાય. હવે આપણે કોકને લગ્ન ગાળો છે, અત્યારે કોકના લગ્નમાં ગયા, આપણે એક ભાઈને નામથી ઓળખીએ છીએ કે ભાઈ સપોઝ છગનભાઈ છે, આપણે પછી આપણી ભેગા કોઈ ભાઈ કે બહેનને પૂછીએ ઓલા છગનભાઈ ક્યાં, એટલે એ ભાઈ કે બહેનનું વર્ણન કરે કે જેણે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ સફારી પહેર્યું છે, કોફી કલરનું સફારી પહેર્યું છે, લાંબા છે, ઓલા ભાઈ સાથે ઊભા છે, એ ભાઈનું નામ શું છે, તો કે છગનભાઈ. પછી બીજે દિવસે જો છગનભાઈ મળે તો એવું જરૂરી નથી કે સફારી કોફી કલરનું પહેર્યું, પણ એ આપણે એને બતાવવા માટે આવું ઉપયોગ કરી
એવી રીતે આપણે કોકનું ઘર ગોતતા હોય અને ઘર આપણે કોકને પૂછીએ કે ભાઈ આ પાછું એટલે કે છગનભાઈ નું ઘર કયું, તો કે પેલી ગાય ઊભી છે ને એ છગનભાઈ નું ઘર. શેરીમાં પહોંચી ગયા અને પૂછે પેલી ગાય ઊભી છે, તો બીજે દિવસે આપણે શેરીમાં જાય ત્યારે ગાય ઊભી જ હોય એવું જરૂરી નથી. એટલે જ્યારે આપણે પૂછીએ કે ગાય ઊભી છે એ છે છગનભાઈ નું ઘર, તો આવી રીતે જ્યારે આપણે કોકને સમજવા માટે વાક્ય પ્રયોગ કરીએ ને એને કહેવાય તટસ્થ લક્ષણ. એનો અર્થ કે કીપ ઓન ચેન્જ, એ બદલતા રહે. કે કોક આપણે એમ કહીએ ભાઈ દયાબેન ક્યાં, તો આપણે કે લાલ સાડી પહેરે દયાબેન, પછી એવું જરૂરી નથી દયાબેન પછી લાલ સાડી જ પહેરે, બદલાણા કરે ને. એવી રીતે પણ ત્યારે એ સમયે સમજવા માટે આપણે જે વાક્ય પ્રયોગ કરીને એને સમજીએ એને શું કહેવાય, તો કે તટસ્થ. એટલે કે આ એક કેવી કહેવાય પારિભાષિક શબ્દ છે તટસ્થ. નહીતર ગુજરાતીમાં તટસ્થ રીતે તમે જવાબ આપો એવું નથી. અહીંયા તટસ્થ નો અર્થ થાય કોકને સમજવા માટે આપણે ટેમ્પરરી કોઈ શબ્દ પ્રયોગ લઈ અને એની વસ્તુને સમજીએ કે કોઈ વ્યક્તિને સમજીએ એને કહેવાય તટસ્થ લક્ષણ. અને ઉપર જે આ મેં વર્ણન કર્યું, મીઠું છે, ખારું છે, ખાંડ ગળી છે, એને કહેવાય સ્વરૂપ લક્ષણ. તૈત્રેય ઉપનિષદની અંદર બંને સ્વરૂપના વર્ણન થયા છે. બ્રહ્મ તત્વના તૈત્રેય ઉપનિષદની અંદર સ્વરૂપ લક્ષણ પણ કીધું છે અને બ્રહ્મ તત્વનું તટસ્થ લક્ષણ પણ કીધું છે. સ્વરૂપ લક્ષણ એટલે કયું, તો કે આ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. અને યાદ રાખો કે સ્વરૂપ લક્ષણ છે એ ક્યારે બદલે નહીં. ખાંડ ક્યારે ખારી ન થાય અને મીઠું છે ક્યારે ગળ્યું ન થાય. અગ્નિ છે એ ક્યારે ઠંડો ન થાય. એને કહેવાય સ્વરૂપ. એકવાર સમજ્યા પછી ઇટ નેવર ગેટ ચેન્જ્ડ, એને કહેવાય સ્વરૂપ લક્ષણ. જ્યારે તટસ્થ લક્ષણ કેવું છે, તો કે કીપ ઓન ચેન્જિંગ, બદલા કરે. જેમ દયાબેન ના સ્વરૂપ બદલે, છગનભાઈ બદલે, એવી રીતે બ્રહ્મને સમજવા માટે તટસ્થ લક્ષણ સમજવું હોય તો કયું, તેમાં છે યતો વા ઇમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતી યત પર્યંત સમભિષિવંતી તદ બ્રહ્મ. જેમાંથી જગતનો જન્મ થાય છે, જેના વડે જગત ટકે છે અને જેની અંદર જગત સમાઈ જાય છે, એનું નામ શું છે, તો કે બ્રહ્મ. યેન જાતાની નો અર્થ થાય જન્મે છે, યેન જાતાની જીવંતી, પછી જેને લીધે જીવંતી, જેને લીધે ટકે છે, આપણે જીવી શકીએ છીએ, અને છેલ્લે અભિસંવિશંતિ, જેની અંદર પ્રવેશી જાય છે, એ તત્વનું નામ કેવું છે, તો કે બ્રહ્મ. કારણ કે આ આપણે ક્યારે સમજાવી શકીએ, જ્યારે જગત છે ત્યારે. જગત ન હોય તો પણ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ તો રહેશે જ. એટલે કે આ અભિસંવિશંતિ એટલે જેને લીધે આખા જગતનો જન્મ થાય, જેને લીધે જગત ટકે છે અને જેની અંદર પાછું જગત સમાઈ જાય છે, એ તત્વનું નામ શું છે, તો કે બ્રહ્મ. તો આ બ્રહ્મની કઈ વ્યાખ્યા કહેવાય, તો કે તટસ્થ લક્ષણ. જ્યારે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ છે, એ પરમાત્માની કઈ વ્યાખ્યા છે બ્રહ્મનું, તો કે સ્વરૂપ લક્ષણ. અને તૈત્રેય ઉપનિષદ છે એટલા માટે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે કે આમાં જ બંને ડિસ્કસ થયું છે ડીપલી, થરલી. બીજી વલ્લી છે એને કહેવાય આનંદ વલ્લી, એની અંદર સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ ડિસ્કસ થયું છે. જ્યારે ત્રીજી વલ્લી છે એનું નામ છે ભૃગુવલ્લી. ભૃગુ છે એક સ્ટુડન્ટનું નામ છે, ભૃગુવલ્લી. એને પૂછ્યું તું તટસ્થ કારણ છે, અને સત્યમ જ્ઞાનમ છે એ આનંદવલ્લી અથવા બ્રહ્મવલ્લી બંને કહેવાય. એટલે કે હવે પછીના 3 શ્લોકની અંદર શંકરાચાર્યજી ખરેખર શું કર્યું છે, તો કે એક એક મેઇન જે હોય ને છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું એક મેં મુખ્ય વાક્ય લીધું ને એને સમજાયું એક શ્લોકમાં. એવી રીતે આ 225 આની અંદર છે. આમ આપણે છે લગભગ 67 એ શ્લોકની અંદર
તૈત્રીય ઉપનિષદનું આ શબ્દ લઈ અને બ્રહ્મ તત્વ છે એને સમજાય કે બ્રહ્મ તત્વ શું છે. એટલે બીજા બધા જ છે ને બ્રહ્મ તત્વના ખરેખર જોવા જાય તો વિશેષણ છે. બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો કે સત્યમ બ્રહ્મ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, અનંતમ બ્રહ્મ, વિશુદ્ધમ બ્રહ્મ, પરમ બ્રહ્મ, સ્વતઃ સિદ્ધમ બ્રહ્મ, નિત્ય આનંદ એક રસમ બ્રહ્મ, પ્રત્યેક અભિન્નમ બ્રહ્મ. અને એ બ્રહ્મ છે એ કેવું છે નિરંતર જયતી. એટલે કોકને એમ થાય કે યુદ્ધમાં ગયા અને જીતી ગયા બ્રહ્મ, એવું નથી. પણ જયતી નો અર્થ થાય ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અવેલેબલ, એ હંમેશા ઉપલબ્ધ છે. અહીંયા જયતી નો અર્થ એ હંમેશા કેવું છે તો કે બીજું બધું જ જતું રહે, આખું જગત જતું રહે, છતાં બ્રહ્મ તત્વ છે હંમેશા કેવું છે તો કે ઉપલબ્ધ છે. હંમેશા એ તો છે જ. અને એ કોણ છે તો કે હું છું. એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, એ નિરંતર જયંતી. એટલે કે આ તૈત્રીય ઉપનિષદ માંથી આ શ્લોક લીધો. હવે એક પછી એક આપણે એના અર્થ જોઈએ કે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ શું, વિશુદ્ધમ શું, પરમ શું, સ્વતઃ સિદ્ધમ શું, નિત્ય આનંદ એક રસમ શું, પ્રત્યેક અભિન્નમ શું. પણ મેઇન વાક્ય જોવા જાય તો મેઇન કયું છે ખરેખર? બ્રહ્મ નિરંતરમ જયતી. આ બ્રહ્મ તત્વ શું છે તો કે કાયમ ઉપલબ્ધ છે. જયતી આવશે એનો અર્થ શું થાય આપણે છેલ્લે જોશું, પણ અત્યારે જયતી નો અર્થ થાય એ હંમેશા કેવું છે ઉપલબ્ધ. જગત હોય તો પણ ઉપલબ્ધ છે, જગત ન હોય આખું તો પણ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો હંમેશા ઉપલબ્ધ, એ ક્યારે નાશ નથી થતો. હવે આ બ્રહ્મની તમે વાત કરો છો, બ્રહ્મ છે કોણ, કેવું છે? એટલે એને કીધું કે આ બ્રહ્મ કેવું છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ તત્વ છે, પણ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો કે સત્યમ. સત્યમનો અર્થ આપણે ઘણી વાર જોયું, પણ તૈત્રીય ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે સતનો અર્થ થાય અસ્તિત્વતા. આપણે અસ્થિ અસ્થિ કહીએ છીએ ને, એમાંથી જ આ સત તત્વ. એટલે ગુજરાતીનું સત નથી, આ બેનમાં બહુ સત છે, બધું એમના ચમત્કાર કરશે એવું નહીં. સતનો અર્થ થાય અસ્તિત્વતા, અસ્તિત્વ. પછી એને સત્ય કીધું છે. મેં ઘણી વાર કીધું છે, ક્યાંક બતાવું તમને. સત્ય શબ્દ છે ને એના 4 અર્થ છે, 3 અર્થ છે. જો મારે યાદ હોય તો હું તમને બતાવું, હશે જ એમ. આપણે હંમેશા બોલીએ સત્ય સત્ય, તો આપણને કેમ ખબર પડે કે સત્યના ક્યાં અર્થ? તો પહેલો સત્યનો અર્થ છે આપણું ગુજરાતીમાં બોલે, હું બોલું સાચું જ બોલવું, ક્યારે ખોટું ન બોલવું, ટ્રુથફુલનેસ. અને જે આપણે જોઈએ છીએ સત્યમ બ્રુયાત પ્રિયમ બ્રુયાત, પછી આપણે બોલીએ ને સત્યમ વદિષ્યામી ઋતમ વદિષ્યામી, એ સત્યનો અર્થ થાય સત્યમ, સાચું બોલવું. બીજું સત્યનો અર્થ છે, સતનો અર્થ જે મેં અહીંયા કીધો એ અસ્તિત્વતા છે. જે આપણે બોલીએ ને એને અસ્તિત્વતા કહેવાય. ગુજરાતીમાં છે, સંસ્કૃતમાં અસ્તિ, ઇંગ્લિશમાં ઇઝ. અને એ સત્યનો ઉપયોગ ક્યાં થયો છે તો તૈત્રીય ઉપનિષદમાં, જે અત્યારે આપણે જોઈએ છે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. એમાં સતનો અર્થ છે અસ્તિત્વતા. અને ત્રીજો સત્યનો અર્થ છે સ્વતંત્ર સત્તા. વાચારંભ વિકારમ નામધેયમ મૃત્તિકા એવ સત્યમ, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. જે આ છે, જે આપણે થોડુંક જોયું હતું છાંદોગ્ય ઉપનિષદ, એમાં સત્યનો અર્થ શું થાય તો કે જે પોતાના અસ્તિત્વ માટે
બીજા કોઈ ઉપર આધાર ન રાખે, સ્વતંત્ર સત્તા, એને કહેવાય સત્ય. તો આ ત્રણ માંથી અહીંયા કેનો ઉપયોગ છે? તો કે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ ભેગું છે. તો આ સત્યનો અર્થ શું થાય? તો કે અસ્તિત્વતા. અહીંયા સ્વતંત્ર સત્તા નથી, તો આપણે પછી સમજાવ્યું તો એક આવી શકે, પણ અહીંયા અર્થ છે સતનો અર્થ થાય અસ્તિત્વતા. એટલે અહીંયા જે આપણે જોઈએ છીએ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, એટલે સતનો અર્થ શું થાય? તો કે અસ્તિત્વતા. હવે જ્ઞાનમ, તો જ્ઞાનમ નો અર્થ શું થાય? તો જ્ઞાનમ નો અર્થ થાય ચેતનતા, ચૈતન્યતા, જે ભાવે ચૈતન્યતા. એટલે કે બ્રહ્મ કેવું છે? તો કે અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છે. એ અસ્તિત્વ સ્વરૂપ આપણે પૂછીએ જડ છે? તો કે ના, એ કેવું છે? તો કે જ્ઞાનમ, એટલે કે ચેતન સભર છે, એ જડ નથી. આકાશ છે એ સર્વવ્યાપક છે, સત છે, પણ એ કેવું છે? ખરેખર જોઈએ તો જડ છે. પણ આ બ્રહ્મ છે એ કેવું છે? તો કે અસ્તિત્વ વાળું છે, ચેતનતા વાળું છે, પણ ક્યાં સુધી છે? એટલે કીધું અનંતમ. એનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે અનંતમ. તો આપણને એમ થાય કે અનંતમ એટલે શું? અનંતમ નો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજીએ આ વ્યાખ્યા આપી હતી. આ વ્યાખ્યા ક્યાંથી આવી છે અનંતમ બ્રહ્મની? તો તૈત્રીય ઉપનિષદમાં છે. એની વ્યાખ્યા છે દેશ કાલ વસ્તુ અપરિછિન્ન. અપરિછિન્ન શબ્દ છે ને બહુ અઘરો લાગતો પેલા મને, પણ અપરિછિન્ન નો અર્થ થાય બંધાયેલું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ લિમિટેડ, મર્યાદિતતા. એટલે કે અનંત નો અર્થ થાય એ બ્રહ્મ તત્વ છે, એ અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છે, એ બ્રહ્મ તત્વ છે, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અને એ બ્રહ્મ તત્વ છે એ મેં જેમ કીધું એમ કોઈ સ્થળ એટલે કે દેશ સાથે બંધાયેલ નથી. એ ચેતન તત્વ છે એ કોઈ પણ વસ્તુ સાથે બંધાયેલું નથી, અને એ કોઈ પણ સમય સાથે બંધાયેલું નથી. એટલે મેં અહીંયા પાછું લખ્યું કે દેશ નો અર્થ થાય સ્થળ. ભારત ને અમેરિકા દેશ નહીં, પણ સ્થળ થાય. દેશનો અર્થ થાય સ્થળ. સ્થળ સાથે ન બંધાયેલું, તો એનો અર્થ શું થાય? એનો અર્થ થાય કે એ સર્વવ્યાપક છે. આપણું શરીર છે ને, એ ધારો કે પોરબંદરમાં છીએ તો આપણે રાજકોટમાં ન હોય. આપણે રાજકોટમાં હોય તો આપણે પોરબંદર ન હોય, કે આપણે બરોડા ન હોય, કે કોઈ, એનો અર્થ કે શરીર છે એ કેવું છે? પરિચ્છિન્ન, મર્યાદિત છે સ્થળ સાથે. ગમે જગ્યાએ 3x3 ની જગ્યામાં બેઠા છે ને, ઇવન આપણા ઘરમાં, તો બીજી જગ્યાએ ન હોય. એટલું આ શરીર છે એ મર્યાદિત છે. જ્યારે આ બ્રહ્મ તત્વ છે, જે અસ્તિત્વ ચેતનતા છે, એ કેવું છે? તો સ્થળ સાથે નથી બંધાયેલો અર્થ એ સર્વવ્યાપક છે. એક ખૂણો કે ખાંચરો એવો નથી કે જ્યાં બ્રહ્મ તત્વ નથી. સર્વવ્યાપક એનો અર્થ થાય આખા બ્રહ્માંડની અંદર. આપણે પૃથ્વી જ દેખાય, પણ ખરેખર બ્રહ્માંડની અંદર એક અણુ માત્ર પણ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં આ ચેતન સભર અસ્તિત્વતા નથી. હવે એ બ્રહ્મ તત્વ છે એ ક્યાં સુધી? એટલે એને કીધું કે ક્યાં સુધી પૂછવાની જરૂર નથી. એ કાલ અપરિછિન્ન. એ તત્વ છે એ સમય સાથે બંધાયેલું નથી. જે સમય સાથે બંધાયેલું હોય ને, એનું જન્મ ને મૃત્યુ. આપણે પૂછીએ કે ક્યારે બાળક આ જન્મ્યું, તમે ક્યારે જન્મ્યા, એટલે આપણે બર્થ ડેટ આપીએ. જેવી બર્થ ડેટ આવે એવી જ આપણી મૃત્યુ તિથિ નક્કી જ હોય. એટલે કે જન્મ હોય એનું મૃત્યુ હોય. શું કામ? તો કે સમય સાથે સંકળાયેલું છે. જ્યારે આ બ્રહ્મ તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે કાલ અપરિછિન્ન. એ સમય સાથે બંધાયેલું નથી, એટલે કેવું છે? તો કે નિત્ય. નિત્યનો અર્થ નિત્ય, ઓલવેઝ. ઓલ ધ ટાઈમ ન કહેવાય, કારણ કે ટાઈમ સાથે સંકળાયેલ નથી, એટલે કે હંમેશા રહેવાનું છે. અને છેલ્લું, એ બ્રહ્મ કેટલા છે? 1 છે, 2 છે, 3 છે. તો કીધું કે એ વસ્તુ અપરિછિન્ન છે. એ કોઈ પણ એક વસ્તુ સાથે બંધાયેલું નથી.
એ બ્રહ્મ તત્વ છે એ વસ્તુ સાથે બંધાયેલું નથી. એટલે હું હંમેશા કહું કે સપોઝ આ ચોપડી છે, તો આ ચોપડી છે, તો આ ચોપડી છે એ પછી સફરજન નથી, કે એના ચોપડી સિવાય બીજી એકેય વસ્તુ નથી. ટૂંકમાં જોઈએ તો આ ચોપડી સિવાય ઇવન બીજી ચોપડી નથી. એનો અર્થ કે એક ચોપડી છે બીજી ચોપડી ન થઈ શકે. એવી રીતે સપોઝ આ માઉસ છે, તો માઉસ છે બીજું કઈ ના હોઈ શકે, માઉસ જ હોય. એક વસ્તુ સાથે બંધાણા, બીજી વસ્તુમાંથી આપણી કેવી થઈ ગઈ, તો બાદ બાકી. એવી રીતે આ બ્રહ્મ તત્વ છે કોઈ વસ્તુ છે? તો એને કીધું કે વસ્તુ નથી, એ વસ્તુથી પણ અપરિછિન્ન છે. કોઈ પણ વસ્તુઓ સાથે એ મર્યાદિત નથી. તો એનો અર્થ શું થાય? એટલે કીધું કે એ તત્વ એક જાત જાતના નથી. એ કેટલું તત્વ છે? એકમેવ અદ્વિતીય. એ બ્રહ્મ તત્વ છે એ એક જ છે, સર્વવ્યાપક છે, નિત્ય છે, જે અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છે, જે ચેતનતા સ્વરૂપ છે. એનું નામ શું છે? તો કે બ્રહ્મ. અને બ્રહ્મ છે કોણ? તો કે તું છો. જે સામે બેઠો જે વ્યક્તિ છે એ છે તું જ. એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એ ચૈતન્ય એટલે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કીધું એ અહીંયા મેન્શન કરે છે કે આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે, તો કે હવે બીજા બ્રહ્મ છે એના વિશેષણો વાપરા કે આ તો છે મેઇન છે, સ્વરૂપ લક્ષણ છે બ્રહ્મ તત્વનું. આ છે મેં જે લખ્યું છે સ્વરૂપ લક્ષણ છે. પણ બીજા બ્રહ્મ તત્વનું કઈ વિશેષણો ખરા? વિશેષણ કે આપણે જેના દ્વારા આપણે એને સમજી શકીએ. એટલે કીધું કે બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? તો કે વિશુદ્ધમ બ્રહ્મ. વિશુદ્ધમ નો અર્થ થાય નિત્ય શુદ્ધ છે. વિશેષણ વી નો અર્થ થાય અહીંયા લખ્યો છે એની અંદર, જેમ બધી બુક્સમાં નિત્ય શુદ્ધ. એ કેવું છે? તો કે હંમેશા. અને શુદ્ધ નો અર્થ પાપ પુણ્ય રહિત. આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? રહિતમ. પાપ પુણ્ય રહિત. પાપ પુણ્ય છે ને દ્વૈતમાં આવ્યા. જ્યારે આ તો વસ્તુઓ પરિચ્છિન્ન છે એટલે ત્યાં દ્વૈતનો સંગ એક જ છે. તો એની અંદર પાપ પુણ્ય નથી, કારણ કે પાપ પુણ્ય જ આપણને અશુદ્ધ બનાવે છે. પુણ્ય અને પાપ બંને. એટલે કે બ્રહ્મ તત્વ છે એ પાપ પુણ્ય રહિત. પેલા બધાને તો કલ્પના જ કરવાની અશક્ય છે. કામ ક્રોધ લોભ મોહ એની જરૂર નથી. અહીંયા અશુદ્ધિનો અર્થ બ્રહ્મ તત્વ માટે કયા આવે? તો કે પાપ પુણ્ય. પણ આ કેવું છે? તો કે નિત્ય શુદ્ધ. એટલે આપણે જયારે પણ માણસો એમ કે ને કે હું કોન્ટેમ્પ્લેશન કરવા બેસું છું, સવારે બેસું છું કે સાંજે બેસું છું, તો આ બધા જે ભણ્યા છે પાછું વાગોળવું કાઢીને મનમાંથી, તો આ બધા નવી પરિભાષા છે, નવા સંસ્કાર છે. એ આપણા મનની અંદર વધારે ને વધારે મજબૂત થતા જાય. અને જેટલા આ મજબૂત થશે એટલા શરીર સાથેના જે આપણા તાદાત્મ્યના જે સંસ્કાર છે એ ધીમે ધીમે ઓછા થશે. એટલે કે આ રોજ આવું વિચારવું જોઈએ. એટલે કે વિશુદ્ધમ નો અર્થ થાય નિત્ય શુદ્ધ. હવે એ બ્રહ્મ કેવું છે? તો કે પરમ બ્રહ્મ. તો પરમ બ્રહ્મ નો અર્થ એટલે લખ્યું કે કેવું છે? તો કે માયાથી પર. પરમ નો અર્થ થાય એ માયાથી પણ પર છે. જ્યારે જગત છે ત્યારે માયા હોય છે, પણ જ્યારે જગત નથી હોતું તો એ બ્રહ્મને માયાની જરૂર નથી. એટલે એને પરમ કહેવાય કે બિયોન્ડ માયા. એ કેવું છે? તો કે માયાથી પર. પછી સ્વતઃ સિદ્ધમ. એ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? તો કે એને પોતાના અસ્તિત્વ માટે બીજા કોઈની સહાયની જરૂર નથી. એટલે અહીંયા મેં એક શબ્દ લખ્યું છે કે સપોઝ કોઈ પદાર્થ આપણે જોવો હોય દુનિયામાં, કોઈ પદાર્થ છે કે વસ્તુ છે, એને જોવા માટે આપણે શેની જરૂર પડે? તો કે આંખની. એ હોય એનો અર્થ પદાર્થ છે એ કેવો છે? તો કે સ્વતંત્ર નથી, અસ્વતંત્ર છે. એના અસ્તિત્વ માટે એને આંખનો આધાર જોઈએ, કોઈ પણની આંખ. હવે આંખ છે એ પોતે સ્વતંત્ર છે? તો આપણે કીધું કે આંખ પણ સ્વતંત્ર નથી, કારણ કે આંખની પાછળ જો મન નહીં હોય ને
તો આપણને ગમે એવો પદાર્થ સામે પડ્યો હોય તો આપણે પગને ઠેસ આપીને જતા રહે. પથ્થરો પડ્યો હોય, આંખ હોય ને પાછળ મન ન હોય તો આપણો પગ ભટકાઈ જાય. એનો અર્થ કે ચક્ષુ પણ સ્વતંત્ર નથી, કારણ કે એ મન ઉપર આધારિત છે. તો વળી પાછું પૂછીએ કે મન છે એ સ્વતંત્ર છે? તો કે ના, આપણે સૂઈ જાય છીએ ત્યારે તો મન સૂઈ જાય છે, કે ઊંઘમાં મન છે એ ઊંઘી જાય છે, મન નથી હોતું. પણ ચૈતન્ય તત્વ હું છું એ તો હોવાનું છે. અને હું છું ને સાબિત કરવા માટે બહારના પદાર્થની, આપણા પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયની, ઇવન મનની કોઈની જરૂર છે? હું છું એ કેવું છે? તો કે અંદર સતત સ્ફુરન. એ હંમેશા આ હું છું છે એ જ શું છે? તો એ જ ચેતન તત્વ. એને પદાર્થની જરૂર નથી, એને કોઈ પણ આપણે પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય મનની જરૂર નથી. સ્વતઃ સિદ્ધ, એનું નામ શું કહેવાય? તો કે સ્વતઃ સિદ્ધ. બીજા ઉપર એ આધારિત નથી, પોતાના અસ્તિત્વ માટે. એ વધુ એક વિશેષણ. પછીનું બ્રહ્મ તત્વ છે એ કેવું છે? તો ત્યાં લખ્યું છે નિત્યાનંદ એક રસમ બ્રહ્મ. નિત્ય આનંદ છે. આપણે આનંદમય કોષ જોયો ને, એની અંદર આનંદના પણ પ્રકાર હતા, જે આપણે જોયું હતું, પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ. એ આનંદના કેવા છે? તો કે પ્રકાર. ક્યારેક થોડાક આનંદમાં, થોડાક વધારે આનંદમાં, અને સૌથી વધારે મેક્સિમમ. એમાં આપણે મોડિફિકેશન છે, ચેન્જ છે, પરિવર્તન છે. પણ આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? તો કે નિત્ય આનંદ, હંમેશા આનંદમાં હોય છે. અને પાછું એક રસ, એમાં પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ જેવા વેરિએશન નથી હોતું, એક સમાન. એટલે કોક બોલે છે, એક ભજન એવું છે, ચૈતન્ય તત્વ ઘૂઘવે. આખા બ્રહ્માંડની અંદર ચૈતન્ય તત્વ છે કેવું છે? તો એક સમાન. અમે ભણતા ત્યારે કદાચ એમાં આવતું કે ધારો કે એક પાત્ર હોય ને, પાત્રની અંદર સપોઝ આમાં પાણી ભર્યું, પછી એની અંદર આપણે NaCl એટલે કે મીઠું નાખ્યું, એટલે મીઠું શું થાય? ઓગળી જાય. નહીં ખાસ કરીએ મીઠું શું થઈ જાય? તો કે ઓગળી જાય. એક વખત એવો આવે કે મીઠું એમાંથી આપણે એડ ન કરી શકીએ. પછી એવું આવતું કે એમાં તમે છે ને ગરમ બીકરમાં, એટલે એને ગરમ કરો, પાણી જેવું ગરમ થાય મીઠા વાળું, એટલે વળી પાછું મીઠું નાખો તો વધારે મીઠું ઓગળશે. પછી તમે નાખ્યા કરો તોય મીઠું ઓગળતું જશે. પણ એક સમય એવો આવશે કે ગરમ પાણીની અંદર પણ પછી તમે વધારે મીઠું ન ઉમેરી શકો. તો એને ભાષામાં શું કહેવાય? સંતૃપ્ત દ્રાવણ. એવું અમે ભણતા એક જમાના, નાના હતા ત્યારે. એને કહેવાય સંતૃપ્ત દ્રાવણ. એટલે કે આ પાણી હતું, દ્રાવણ છે, કેવું થઈ ગયું? સંતૃપ્ત. કોનાથી? તો કે મીઠાથી. પાણીની અંદર એક જગ્યા પણ એવી નથી કે જ્યાં મીઠાનો કણ ન હોય. એને કહેવાય સંતૃપ્ત. અને કેવી રીતે અંદર મીઠાનો? તો કે એક રસ સમાન રીતે પાણીમાં શું થઈ ગયું છે? તો કે મીઠું સમાઈ ગયું છે. એવી જ રીતે બ્રહ્માંડની અંદર, સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્મ તત્વ છે એ કેવી રીતે થઈ ગયું છે? તો કે એક રસમ. અહીંયા એક રસમ નો અર્થ થાય સંતૃપ્ત. એમાં એક કણ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં બ્રહ્મ તત્વ ન હોય. એટલે કે બ્રહ્માંડની અંદર ચૈતન્ય તત્વ છે કે બ્રહ્મ કયો, બંને એક જ છે. કારણ કે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં બ્રહ્મ કે, પછી મુંડક ભણશો તો અક્ષરમય આવશે, પછી માંડુક્ય ભણીએ તો એની અંદર આત્મા આવશે, છાંદોગ્ય ભણશે તો સત આવશે, ભૂમા આવશે. એટલે કે એક જ ચૈતન્યના કેટલા છે? તો અનેક નામ. એટલે એમ ન કહેતા હવે તમે કામ બધું બદલાઈ ગયું, સત આવી ગયું. એટલે તમે યાદ રાખજો કે એક જ ચૈતન્ય તત્વના અનેક નામ છે. ધારો કે એક અક્ષર છે,
પછી એક છે બ્રહ્મ છે, એક છે ઈ ભૂમા છે, એક છે ઈ સત છે, એક છે ઈ આત્મા છે. જેટલા ઉપનિષદ એટલા અલગ નામ. એ બધાની અંદર ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું થઈ ગયું છે તો કે એક રસ. એક રસનો અર્થ થાય એક પણ ખૂણું અણુ એવું નથી કે જ્યાં બ્રહ્મ ન હોય. અને પાછું હંમેશા કેવું છે તો કે આનંદ સ્વરૂપ. આનંદનો અર્થ કે જ્યારે હું જ સર્વવ્યાપક છું, ક્યારે મરવાનું નથી, એ હું જ છું, ત્યારે આપણને જે ફિલિંગ થાય, અંદરથી જે લાગણી અનુભવાય, એ ક્યારે દુઃખની તો ન જ હોય, એ હંમેશા આનંદની જ હોય. એટલે ને નિત્યાનંદ કે જેમાં કઈ હી હી કરીને હસવાની, માણસો એમ કે આનંદ એટલે હસવું, એવું નથી. આનંદનો અર્થ થાય કે વેન વી નો, આપણને જયારે ખબર પડે કે હું સર્વવ્યાપક છું, એક જ છું અને ક્યારે મરવાનું નથી, તો જે આપણને અનુભવ થાય કેવું છે તો કે આનંદ. એટલે એને કીધું કે નિત્ય આનંદ એક રસમ બ્રહ્મ. એટલે માણસો એમ કે હું બહુ એકલો પડી ગયો. જીવનમાં ક્યારે એકલા પડતા જ નથી, કારણ કે આ તો આખે આખા બ્રહ્માંડમાં પરમાત્મા તો છે ચૈતન્ય તત્વ, તો એકલા ક્યાં પડ્યા. અને આપણને એમ થાય કે બ્રહ્માંડમાં બધે બ્રહ્મ તત્વ છે, પણ હું તો એકલો જ ને. એટલે એને કીધું પ્રત્યક અભિન્નમ. પ્રત્યેક નો અર્થ થાય અંતરાત્મા. એનાથી આ બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે તો કે અલગ નથી, એક જ છે. પ્રત્યેક નો અર્થ થાય અંતરાત્મા. ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મ. એ કેવું છે તો કે આપણે ઈ જ છીએ, આપણે એનાથી અભિન્ન નથી. આવા બ્રહ્મ તત્વ છે એ કેવું છે, એટલે લખ્યું કે એવું બ્રહ્મ તત્વ નિરંતરમ જયતિ. એ બ્રહ્મ તત્વ છે એ હંમેશા શું છે તો કે અવેલેબલ છે. એટલે લખ્યું કે કેવી રીતે અવેલેબલ છે તો કે મોક્ષ સ્વરૂપ. કારણ કે જેવા આપણે અભિન્ન થાય, એના આગલા શ્લોકમાં જો તમને યાદ હોય તો હશે કે બ્રહ્મ અભિન્નમ ભવ મોક્ષસ્ય કારણ. આપણે પરમાત્માથી અભિન્ન આપણને જ્ઞાન થાય તો એ કેવું છે તો કે મોક્ષનું કારણ છે, સંસારમાંથી છૂટવાનું કારણ. એટલે જયતિનો અર્થ થાય કે આપણે ઘણું બધું, માણસો જન્મે ને ત્યારે એમ કે હવે આ મારો વિજય થયો, મારે 12માં આટલા ટકા જોતા હતા, ટકા મળી ગયા તો 12માં મારે જીતી ગયું, 12માનો જંગ જીતી ગયો. પછી મેરેજ થયા ને આપણે એમ થાય કે સારું પાત્ર મળ્યું તો આ જન્મનો ભવ જીતી ગયા, સારું પાત્ર મળ્યું. પછી એવું લાગ્યું કે આ પોસ્ટ મળે, તો આ પોસ્ટ મળી જાય, તો દર વખતે આપણે કહીએ કે જંગ જીતી ગયા, પણ એ જંગ ક્યાં સુધી જીતેલી રહે, તેમાં કંઈક પરિવર્તન ન આવે. એટલે કે હંમેશા આ જંગ છે સંસાર રૂપી, એમાં જય ભેગો પરાજય હોય જ. જ્યારે એકવાર આ જ્ઞાન થઈ જાય કે હું બ્રહ્મ તત્વ છું, એ બ્રહ્મ તત્વ હંમેશા આપણને શું આપે તો કે જયકારો. એટલે આપણને હંમેશા જીતાડે છે. કેવી રીતે જીતાડે તો અહીંયા મેં લખ્યું છે કે એવું કે છે કે મૃત્યુ થાય ને સૌથી છેલ્લું લાસ્ટ સ્ટોક કેનો ઇંગ્લિશમાં એવું કહેવાય કે ઓલવેઝ ડેથ લાફ્સ. માણસો જયારે બહુ વાતો કરતા હોય મારે આ કરવું છે, ત્યારે મૃત્યુ હસતું હોય કે તું ચિંતા કરમાં, હમણાં હું આવીને તને લઈ જઈશ. એટલે કે હંમેશા હું લાફ્સ તો કે ડેથ લાફ્સ. મૃત્યુ જે હસે છે, તમે ગમે એટલા સપના જુઓ, હું તો તમને લઈ જવાનો જ છું. પણ ખરેખર જોવા જાય, જેને આત્મજ્ઞાન થાય છે તો જીતે છે કોણ? એટલે કીધું કે સૌથી વધારે જે આત્મજ્ઞાન થાય એ જ બ્રહ્મ છે, તત્વ છે, એ શું થાય છે તો કે જીતે છે. ઉપનિષદની અંદર જે કઠોપનિષદ ભણ્યા છે ને એની અંદર એક જગ્યાએ એવું છે કે મૃત્યુ યસ્ય ઉપસેચનમ. કઠોપનિષદમાં એવું છે કે મૃત્યુ છે ને એ આત્માનું અથાણું છે. મૃત્યુ ને બ્રહ્મ તત્વ જાણે અથાણાની જેમ થાય છે. તો પછી જય કોનો થયો, મૃત્યુનો થયો કે બ્રહ્મ તત્વનો થયો? તો કે અંતિમ હાસ્ય છે એ આત્મજ્ઞાન થાય તો બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મનું જ હોય, ક્યારે મૃત્યુ ક્યારે જય ન થાય. એટલે ભગવાનનું એક નામ છે મૃત્યુંજયતિ, જે મૃત્યુને પણ જય કરે. શંકર ભગવાનનું નામ છે મૃત્યુંજય. એ મૃત્યુંજય શું કામ છે તો કે લાસ્ટ લાફ કોનું છે તો કે પરમાત્મા. એ હંમેશા જયતિ. બ્રહ્મ તત્વ છે
એ સંસાર હોય તો બી જયતી, સંસાર ન હોય તો પણ એટલે કે જયતી નો અર્થ થાય એક બંને હોય, સંસાર હોય તો ઉપલબ્ધ છે, સંસાર ન હોય તો ઉપલબ્ધ છે, એ અર્થમાં પણ જયતી એનો વિજય છે. અને એકવાર જે સંસારી માણસો છે આપણા, એને એકવાર આ જ્ઞાન થઈ જાય તો એનો મૃત્યુ પર વિજય થાય. માર્કંડેય ઋષિ છે મૃત્યુંજય, એને મૃત્યુ પર વિજય કર્યો ક્યારે? તો કે પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું, પરમાત્મા એમ છે. એટલે કે મૃત્યુંજયતી બ્રહ્મ નિરંતરમ જયતી. બ્રહ્મ તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે હંમેશા એનો જય જયકાર જ છે. એટલે કે આ તૈત્રીય ઉપનિષદનું એક શબ્દ લઈ, એટલે એ વાક્ય લઈ અને શંકરાચાર્યજી આપણને અહીંયા સમજાયું. હવે પછીનો જે શ્લોક છે, સદ્બ્રહ્મ કાર્યમ સકલમ સદૈવમ તન્માત્રમ એતદ તતઃ ન અન્યત અસ્તિ અસ્તીતિ ઇતિ યો વક્તિ ન તસ્ય મોહઃ વિનિર્ગતઃ નિદ્રિતવત પ્રજલ્પઃ. આ છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાંથી. હવે પછીનું જે શ્લોક છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. પણ અત્યારે આ સ્ટાર્ટ નથી કરો, કારણ કે આપણે તૈત્રીય ઉપનિષદ અંદર રાખીએ, એટલે વળી પાછું છાંદોગ્ય ચાલુ કરશો તૈત્રીય ઉપનિષદ પાછું બહાર નીકળી જશે, અને 1 મિનિટની જ વાત છે. કોઈને પ્રશ્ન આમાં? એની ક્વેશ્ચન? માતાજી આજે સત્યના જે 3 ઓલા બતાવ્યા ને, હા, એ વધારે રિપીટ કરો ને અથવા તો સ્પષ્ટ કરો. એક સાચું સત્ય, સત્ય બોલવું છે. સત્યમ આપણે હું બોલે સત્યમ વદિષ્યામિ ઋતમ વદિષ્યામિ, એ સત્ય થઈ ગયું. બીજું છે અસ્તિત્વ, બીજાનું થાય અસ્તિત્વ, અને ત્રીજું સત્ય મિથ્યા. આપણે જે કરીએ છીએ સત્ય મિથ્યા. મૃત્તિકા એવ સત્ય, ઘડો છે એ મિથ્યા, એમાંય સત્ય બોલીએ છીએ, એ સત્ય. એટલે સત્ય મિથ્યા ની અંદર આવે ત્રીજું છે. હરિઓમ. હરિઓમ. હા કીર્તિબેન. હા હરિઓમ માતાજી, પ્રણામ. આપણે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ તો સ્વરૂપ લક્ષણ જોયા, પછીના જે છે બધા નિરંતરમ, એ તો ખાલી જસ્ટ ફોર આ વાક્ય કહેવાય ને, શ્લોક એના વર્ણન, એના એડજેક્ટિવ છે, વિશેષણો છે. અચ્છા, એટલે બાકી સ્વરૂપ લક્ષણ તો મોટે ભાગે એક જ સ્વરૂપ તો આ જ છે. પાતો એને સીધું તૈત્રીય ઉપનિષદ માંથી લીધું, બીજા બધા પોતાના શબ્દ એડ કર્યા. વિશેષણ એ ન કહેવાય ને એને, વિશેષણ ન કહેવાય એકચ્યુઅલી, પણ તો સમજાવવા માટે આપણે વાપરીએ ને, એટલે શું કહેવાય. અચ્છા અચ્છા. હરિઓમ. હરિઓમ માતાજી. હરિઓમ માતાજી. માતાજી, એકેય ઉપનિષદ નો જરા પણ જ્ઞાન નથી, બસ તમે બોલો છો ઈ જ સમજાય છે. એટલે બસ એટલું ઘણું આ છે ને, બધા ઉપનિષદ નો સાર જ છે. તૈત્રીય ઉપનિષદ નો સાર કયો તો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંત, પછી એમ છાંદોગ્ય નો કયો તો એના પછી નો આવશે. એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઉપનિષદ હરિઓમ માતાજી. હરિઓમ. હરિઓમ. હા બોલો. મૃત્યુંજય શબ્દ ફરીવાર થોડોક સમજાવો. મૃત્યુંજય, હા, મૃત્યુંજય ભગવાનનું છે એક નામ છે. હા, મૃત્યુંજય છે, એનું આપણે છૂટું પડે તો મૃત્યુંજયતી, જે મૃત્યુ પર વિજય મેળવે છે એનું નામ છે મૃત્યુંજય. એટલે શંકર ભગવાન નું નામ મૃત્યુંજય છે, કારણ કે મૃત્યુ પર વિજય મેળવે, એટલે એનું નામ મૃત્યુંજય. પણ મૃત્યુ કેવી રીતે? તો કે આવી રીતે, જેને પોતાનું સ્વરૂપ ખબર છે કે હું ક્યારે મરવાનું નથી, એને મૃત્યુ પર જય મેળવ્યો ને. આપણને જો જ્ઞાન થઈ જાય ખરેખર અપરોક્ષ જ્ઞાન, તો આપણું નામ પણ મૃત્યુંજય પાડી શકાય, કે આપણે હવે બીવાની જરૂર નથી, શરીર જતું રહેવાનું છે, હું તો ક્યારે મરવાનો જ નથી, ચૈતન્ય તત્વ હું બ્રહ્મ છું, મારું તો મૃત્યુ છે જ નહીં. તો મૃત્યુ નિરંતર કેવાય, બ્રહ્મ નિરંતરમ જયતી. તો આપણે હંમેશા એનો જય જ, મૃત્યુ હારી જાય બિચારું આપણી પાસે, એ રીતે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.